ॐ अस्य श्री अर्गला स्तोत्र महामन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जय त्वम् देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते। मधुकैटभविद्रा विविधातृवरदे नमः। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानाम् सुखदे नमः। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि सुवध्यो भक्तिपूर्वम् त्वाम् चण्डिके व्याधिनाशिनि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततम् ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमम् सुखम्। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषताम् नाशम् विधेहि बलमुच्चकैः। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणम् विधेहि परमाम् श्रियम्। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तम् यशस्वन्तम् लक्ष्मीवन्तम् जनम् कुरु। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रसंस्तुते परमेश्वरि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भावपूजिते परमेश्वरि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीम् मनोरमाम् देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् तारिणीम् दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्। इदम् स्तोत्रम् पठित्वा तु महास्तोत्रम् पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम्। ॐ हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे।
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Swasti Shri आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद श्री कृष्णचंद्रना चरणों में साष्टांग नमस्कार करी भगवान नो वांग्मय स्वरूप भागवतजीना चरणों में कोटि कोटि वंदन करी अस्थानना अधिष्ठाता सोमनाथ महादेव हनुमान जी महाराज ना चरणों में वंदन करी सर्वे भूदेवताओं ने संतों ने वंदन करी दरेक भक्तों ना हृदयस्थ जे प्रभु विराजमान छे ए दरेक ना चरणों में वंदन करी आओ भागवत ना बीजा दिवसनी कथा में प्रवेश करिए। ભાગવતનો મંગલાચરણ ચાલી રહ્યું છે। ધુંધુકારીની કથાને આપણે પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ। પરધનાની પરદારાંશ ગૃહીતુમ ધુમ શબ્દ કરોતિ ઇતિ ધુંધુકારી। જેના વિચારમાં બીજાનું ધન પડાવી લેવાનો વિચાર ચાલી રહ્યો છે એ ધુંધુકારી છે। બીજાની સ્ત્રી જોઈને જેના નયન ચકડબકડ થાય, જેની દ્રષ્ટિ બગડે એ ધુંધુકારી છે। અને જેના કાન હંમેશા વેદોનું જ્ઞાન, પુરાણોનું જ્ઞાન, ઉપનિષદોનું જ્ઞાન શ્રવણ કરવામાં પ્રવૃત્ત રહે છે એ ગોકર્ણ છે। ગોકર્ણ મહાજ્ઞાની છે અને ધુંધુકારી મહાખલ છે। ધુંધુકારીની આ પ્રવૃત્તિને કારણે એના પિતા આત્મદેવ દુખી છે। જીવ ખરાબ કર્મ કરે તો આત્માને તો દુઃખ થાય જ છે।
આત્મા તો અંદરથી પોકારે છે કે આમ ન કરીશ, પણ જીવ મદમસ્ત થઈ આત્માના અવાજને સાંભળતો નથી, અને કદાચ સાંભળે છે તો એને અનુસરતો નથી. મનના અનુશાસનમાં જીવે અને સ્વચ્છંદી બની જાય છે. આત્માનો પોકાર એક વખત આવશે, આત્મા અંદરથી તમને બીજી વખત કહેશે કે આમ ન ચલાય, આમ ન જીવાય, આમ ન કરાય. આત્માનો અવાજ ત્રીજી વખત પણ આવશે, અને જ્યારે તમે પછી સાંભળવાનું બંધ કરશો એટલે આત્મા પણ શાંત થઈ જશે. હવે તું તારું ભોગવ, તારે જેમ જીવવું હોય એમ જીવ. ધંધુકારી પણ મદમસ્ત થઈ જીવી રહ્યો છે, દુષ્ટ જેવું જીવન જીવી રહ્યો છે, અને એના કારણે આત્મદેવ દુખી છે. દુખી આત્મદેવને જોઈ અને ગોકર્ણને એમ થાય છે કે પિતાજી દુખી કેમ છે. પોતાનું વૃત્તાંત કહે છે. દુઃખમાંથી દૂર થવા માટે 2 શ્લોકમાં જ્ઞાન આપે છે, અને ગોકર્ણ ગીતા કહેવામાં આવે છે. દેહે સ્થિમાંસરુધિરે ભીમતિમ ત્યજત્વમ જાયા સુતાદિષુ સદા મમતા વિમોચ પશ્યાનિશમ જગદિદમ ક્ષણભંગનિષ્ઠમ વૈરાગ્યરાગરસિકો ભવભક્તિનિષ્ઠઃ ધર્મ ભજસ્વ સતતમ त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत्वम। हे पिताजी, તમે જે દેહને માની રહ્યા છો કે આ દેહ મારો છે, આ તો સમય પૂરો થશે, આત્મદેહ ઉડી જશે અને દેહ તો અહીંયા પડી રહેશે. આ દેહ અસ્થિ માંસ રુધિર મજ્જાનો બનેલો છે, અનિત્ય છે, નિત્ય નથી. એને છોડો. જાયા સુતાદિશુ, સંસારના જે સંબંધો તમને દેખાઈ રહ્યા છે એ પણ પૂરા નથી. કોઈ ઘરના દરવાજા સુધી આવશે, કોઈ ઝાંપા સુધી આવશે, કોઈ 4 રસ્તા સુધી આવશે અને કોઈ સ્મશાન સુધી આવશે. એનાથી આગળ કોઈ નહીં જાય. પુત્ર પૌત્રાદિક જેને તમે મારા માની રહ્યા છો એ બધા અહીંના અહીં રહેશે, કોઈ સાથે નહીં આવે. પિતાજી, મમતામ વિમુંચ, તમે મમતાને છોડો. પશ્યાનિશમ જગદિદમ, હે પિતાજી, આ જગત જે તમે જોઈ રહ્યા છો, ઇદમ જગતમ ક્ષણભંગનિષ્ઠ, આ જગત છે ક્ષણભંગુર છે,
શાશ્વત નથી, નાશવંત છે. અંદર જગતમાં જગદીશ સમાયો છે એટલે આપણને શાશ્વત લાગે છે, પણ આ પણ ક્ષણભંગુર છે. જો જગત ક્ષણભંગુર છે તો જગતમાં રહેનારા આપણે ક્યાંથી શાશ્વત હોઈ શકીએ? એટલે માનવ જન્મ મળ્યો છે તો બને એટલું હરિનું નામ રટી લો. પછી કદાચ માનવ જન્મ મળે ન મળે નક્કી નથી. હું તમે એમ જ કહીએ છીએ કે મારા કર્મ તો સારા જ છે, પણ એ તો ઈશ્વરને ખબર છે. આપણે તો કદાચ ખરાબ કર્મ કર્યા પછી પણ એમ કહીશું કે ના, મેં તો સારું જ કર્યું છે, પણ કદાચ દુખી છું તો આગલા જન્મના કોઈ કર્મના કારણે. હંમેશા પોતાને પોતાનું શ્રેષ્ઠ જ દેખાય છે, સામેવાળાનું શ્રેષ્ઠ ન દેખાય. ક્ષણભંગુર જીવન, એમાં માનવ દેહ મળ્યો છે તો થોડુંક કંઈ હરિનામ કરી લો. ક્ષણભંગુર જીવનની કલિકા કલ પ્રાતઃ ખીલી ન ખીલી. ક્ષણભંગુર જીવનની કલિકા કલ પ્રાતઃ ખીલી ના ખીલી. મલિયા ચલ કી સુચિ ગંધ સમીર ચલી ન ચલી. આખું ચંદનનું વન હોય પણ પવન જ ન વાતો હોય તો એ ચંદનની સુગંધ તમારા સુધી પહોંચી શકશે? મલિયા ચલ કી સુચિ ગંધ સમીર ચલી ન ચલી. कलिकाल तो कुठार लिए हुए खड़ा है. कलिकाल कुठार लिए खड़ा है, ये तन नम्र है. આ કળિયુગ છે એ તો કુહાડો લઈને ઉભો છે, એની સામે આપણું શરીર નમ્ર છે. કલિકાલ કુઠાર લીએ ખડા હૈ, તન નમ્ર હૈ, ચોટ ઝીલી ના ઝીલી. આમ કુહાડાનો ઘા વાગે, નમ્ર શરીર ક્યારે પડી જશે એની ચોટ વાગશે તો ચોટ ઝીલી ન ઝીલી. इसीलिए कहता हूं कि रट ले हरि का नाम, रट ले हरि का नाम ओ रसना. रसना यानी कि जीव. रट ले हरि का नाम ओ रसना. अंत काल वो हिली ना हिली. अंत समय તમને એમ થશે કે હવે રામ નામ લઉં ને એ વખત કદાચ હલશે જ નહીં તો શું કરીશું? અંત સમય वो हिली ना हिली. અને સાહેબ, પેપરમાં પ્રશ્નોનો જવાબ તો ત્યારે જ તમને આવડશે કે જ્યારે પહેલાથી ભણ્યા હશો. એક્ઝામ તમે આપવા જાઓ, 10માની હોય, 12માની હોય કે કોલેજની હોય, પણ છેલ્લા દિવસે તમને એમ થાય કે હું પેપર લખી નાખીશ, તમે નહીં લખી શકો. કેમ? તમને પહેલા ચેપ્ટરમાં શું હતું એ ખબર નથી. પહેલા ચેપ્ટર, બીજું ચેપ્ટર, એમ કરતા કરતા આખો કોર્સ તમને ખબર હોવો જોઈએ તો જ તમે છેલ્લે આન્સર લખી શકશો, જવાબ લખી શકશો. એવી જ રીતે બાળપણથી જ તો તમે ભક્તિનો બાથું બાળવા માંડ્યું હશે ને તો અંત સમયે યાદ આવે ને. જે કર્યું હોય એ જ યાદ રહે, પણ તમે ભણ્યા જ નથી તો જવાબ નહીં આવડે. એવી જ રીતે તમે બાળપણથી ભગવાનનું નામ લેવાનું શરૂ નથી કર્યું તો અંતકાળે ક્યારે યાદ નહીં આવે. ઘણા લોકો એમ વિચારે હજી તો આપણે નાના છીએ, થોડો ભક્તિનો સમય છે. ભક્તિ કરવાનો તો સમય 60 વર્ષ પછી છે. કોને કહ્યું? હું તો એમ કહું છું કે 60 વર્ષ પછી કશું કરવું નથી. લો, સરકારે તમને નિવૃત્તિ આપી દેશે. 60 વર્ષ પછી તો સરકાર એમ કે હવે તમે નિવૃત્ત, તો પછી આપણે નિવૃત્ત ના જીવીએ. ભક્તિ કરવાનો ઉત્તમ સમય જુવાની છે. જ્યારે તમને એમ થાય કે મારે 4 કલાક એક આસને બેસવું છે તો તમે જુવાનીમાં બેસી શકશો, વૃદ્ધપણામાં નહીં બેસાય. એમાં તો આપણે પગ બદલવો પડશે. જીતાસન બનવું હશે તો એના માટે જુવાની જરૂરી છે.
વૃદ્ધાવસ્થામાં 15-20 મિનિટ બેસી અને કમરનો દુખાવો થાય અને જુવાનીમાં તમે સરસ રીતે બેસી શકો. અને આમે બગીચામાં જે ખીલેલો ગુલાબ હોય ને એની કિંમત છે સાહેબ. કરમાઈ જાય પછી એ કઈ એનું અવમૂલ્યન નથી થતું, પણ જે ખીલેલો ગુલાબ ભગવાનને આપણે અર્પણ કરીએ અને એનો કેવો આનંદ છે. તો જુવાની એ ખીલેલો ગુલાબ છે અને એ જુવાની રૂપી આપણું જીવન ખીલેલો ગુલાબ છે. તો એવું ગુલાબ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવું છે. એવા આમ બગીચામાંથી તાત્કાલિક તોડેલું પુષ્પ એ ભગવાનને અર્પણ કરીએ, એવા આપણે ભગવાનના ચરણ શરણમાં જવું છે. અને તમે મેં કીધું ને બાળ, કદાચ તમે એમ 60 વર્ષ પછી નિવૃત્ત થવાનો વિચાર કરશો ને તો પણ નહીં થવાય. કેમ? તમે બાળપણથી જે મનમાં ભગવાનના જાપ ચાલુ કર્યા છે ને એ અંદર વણાઈ જશે. પછી તમે માળા નહીં લો ને તો એ અંદર હમ સોહમ તમે જે જાપ કરતા હશો ને એ અંદર ચાલુ હશે. કદાચ તમે એકબીજાની જોડે વાત કરતા હશો તો વાત તો ઉપરથી થાય છે, અંદરથી સાહેબ તમારા જાપ ચાલુ છે. તમને ટેવ પડી છે તો इसलिए रट ले ओ हरि का नाम रसना, रट ले हरि का नाम ओ रसना, अंत समय वो हिली ना हिली. क्षण भंगुर છે આ જીવન, એટલે છોડો એની મમતા અને પ્રભુના ચરણ શરણ તરફ દોટ લગાવો. વૈરાગ્ય રાગ રસિકો ભવ ભક્તિ નિષ્ઠ. હે પ્રભુ, હે પિતાજી, ધીમે ધીમે સંસારમાંથી તમે વૈરાગી બનો અને પછી નિષ્ઠ ભક્તિ કરો. ભક્તિ પણ કેવી? કોઈ પણ લોભ કે ભય વગરની ભક્તિ કરો. ધર્મ ભજસ્વ સતતમ, ધર્મનું હંમેશા પારાયણ કરતા રહો. ત્યજ ધર્મ લોકાન, અને સંસારની વાતોમાંથી મુક્ત થાઓ. હું શું કહેતો હતો ને તું શું કહેતી હતી, છોડો. પણ મંદિરમાં દર્શન કરવા આવે ને એટલે પ્રદક્ષિણા કરે. મંદિરની પાછળ ઊભા રહી અને જે વાતે લાગે. ઘણી વખત મંદિરમાં દર્શન કરવા આપણે આવીએ ને, કોઈ ભક્ત આવે અને પૂછીએ કે ત્યાં શું હતું, કે મિસિસ ગુપ્તા દર્શન કરવા આવ્યા હતા, મિસિસ શર્મા આવ્યા હતા, મિસિસ કુલકર્ણી આવ્યા હતા. પછી હું કહું, મિસિસ રામ ન જોયા? આ મિસિસ ગુપ્તા ને કુલકર્ણી ને ગુપ્તા ને શર્મા આ બધા તને દેખાયા, મિસિસ રામ નહીં દેખાઈ? તને સીતાજીના દર્શન ના થયા ત્યાં આગળ, પાર્વતીજીના દર્શન ના થયા? તું આ બધું જોવા ગયો તો? જે જોવાનું છે એના દર્શન કરને ભાઈ. त्यज लोक धर्मा.